दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। और दीप प्रज्वलन हम सबकी भावनाओं और संवेदनाओं में श्रद्धा के भाव से हम भी शामिल होंगे इसमें, क्योंकि हमारी संस्कृति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का संदेश देती है। इसके साथ सबके सुख और शांति के लिए मंत्रोच्चारण और सबके कल्याण की कामना का भाव भी इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से सब तक पहुंचेगा, यह हम सबका विश्वास है। पृथ्वी शांता साग्निना शांता सामे शांता सुजगुं शमयतो अंतरिक्षगुं शांतं तद्वायुना शांतं तन्मे शांतगुं सुजगुं शमयतो द्यौ शांता सादित्येन शांता सामे शांता सुजगुं शमयतो पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्यौ शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौ शान्तिरजः शान्तिरश्वः शान्तिर्पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः आभिर्येभ्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो मध्वमः यदा स्तोत्रभ्यो महि गोप्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अथ ते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबके जीवन में शांति हो, उल्लास हो, आनंद हो, सबका कल्याण हो, यही कामना इस संस्कृति ने हम सबको प्रेरित किया है उसके माध्यम से। और आज पुनः हमने उसी के लिए आप सबके सामने कामना की है। मैं निवेदन करूंगा अमिता सरभाई जी से, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कि वो आए और वेलकम रिमार्क्स आपके समक्ष रखेंगे। मैडम अमिता जी। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू जी, हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार के संस्कृति, पर्यटन और डोलर मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, सभी उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, सचिव संस्कृति मंत्रालय की ओर से मैं आपका 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। अनूठा अवसर है जहाँ लोक कला, शास्त्रीय व लोकप्रिय कलाओं का अनूठा समागम देखने को मिलता है। 2015 में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद ये कई राज्यों से होता हुआ पहली बार तेलुगु राज्य, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका जोनल कल्चर सेंटर्स आयोजन किया जा रहा है। भारत के 75वें वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत हम इस महोत्सव की एक भव्य शुरुआत 26 से 27 हम लोगों ने राजामुंद्री में की। उसके बाद 29 से 30 मार्च वारंगल में इसका आयोजन किया गया और आज माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत हम हैदराबाद में 1 से 3 अप्रैल तक करने जा रहे हैं। इस महोत्सव की सबसे अनूठी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे शिल्प कला आपको और पाक कला और लोक कला तीनों का समागम देखने को मिलता है एक ही जगह पे। हम लोग बोलते हैं इसको 3 C's: कल्चर, क्राफ्ट एंड क्विजीन।
आप चारों तरफ देख सकते होंगे कि बहुत सारे सुंदर आंगन बने हुए हैं। ये हमारे जोनल कल्चर सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा महोत्सव के साइडलाइंस पे लिटरेरी सेमिनार्स, स्टार्टअप्स का आयोजन, स्टार्टअप्स का जो स्टॉल है उसका आयोजन, पेंटिंग वर्कशॉप्स, इन सारों का भी साथ ही हम आयोजन करते हैं। ये महोत्सव जो है इसमें हम लोकल आर्टिस्ट का भी पार्टिसिपेशन करते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पहली बार इस महोत्सव में 580 जोनल कलाकार और 510 लोकल कलाकार, करीब 1000 लोक कलाकारों ने भाग लिया है, जो अपने आप में महोत्सव के लिए रिकॉर्ड है। क्राफ्ट्समैन हमारे करीब 170 जो जोनल कल्चर सेंटर के हैं, और बाकी जो है वो करीब 100 लोकल तेलंगाना के क्राफ्ट्समैन वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। मैं अब माननीय उपराष्ट्रपति जी को मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगी संस्कृति मंत्रालय से कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस महोत्सव को का उद्घाटन किया और इसकी शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अमिता मैडम का, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देवी सज्जनों, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है हमारे अपने बीच के ऐसी विभूति जो आज वर्तमान में हरियाणा के माननीय राज्यपाल पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय जी विशेष रूप से आज हम सबके बीच यहाँ इस आयोजन में उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आप हम सब उनके ही मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से बहुत कुछ जीवन में हमने पाया है। आज पुनः उनसे कुछ जानने का, मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। निवेदन करूंगा माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने उद्बोधन, अपने विचारों को आपके साथ शेयर करने के लिए पधारें। మొన్ననే మా ఆఫీస్ వాళ్ళు టీపీ చేసి ఇంట్లో అరే ఈరోజు మన హైదరాబాద్లో జాతీయ స్థాయి సాంస్కృతికమైనటువంటి ఉత్సవాలు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు మంత్రిత్వ శాఖ స్వీకరించిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాద్లో జరపడం ఇది చాలా సంతోషము. దానికి ముందుగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి భారత ఉపరాష్ట్రపతి గౌరవనీయులు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారు, అనేక మంది పెద్దలారా, సోదర సోదరిమణులారా, ఈ ఉత్సవాలు మన భారతీయ సంస్కృతిని, అనేకమైనటువంటి కళలు, నృత్యాలు, అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాలు, దేశభక్తులు, అలాంటి అనేకమైనటువంటి ఘటనలతోటి దీన్ని రూపొందించి ఇక్కడ వివిధ వృత్తులతో సంబంధించినటువంటి ప్రదర్శనలు కూడా నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే భారతదేశము ఒక ప్రాంతము, ఒక భాష. ఇప్పుడే అక్కడ చూసాము, నాగాలాండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళ వేషము, వాళ్ళ భాష, వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయం వేరే ఉంది. దక్షిణంలో వేరే ఉంటుంది, ఉత్తరంలో వేరే ఉంది, పశ్చిమంలో వేరే ఉంది. కానీ ఏ భాష మాట్లాడినా, ఏ సాంప్రదాయం ఉన్నా, ఏ ఉన్నటువంటి వేషమున్నా, అందరిలో కూడా విశేషం ఏంటంటే భారతీయత భారతీయత అని కొట్టినచ్చు కనపడేటువంటిది ఒకటే ఉంది. కాబట్టి ఏ భాష మాట్లాడినా, ఏ సాంప్రదాయమైన దుస్తులు వేసినా, ఏ ఆచార వ్యవహారాలున్నా, ఇవన్నీ కూడా భారతదేశాన్ని సమైక్యపరిచేటువంటి. అలాగే ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ ఉత్సవాలు కూడా చాలా మంచి ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రంలో కూడా దేశంలో అనేక మంది దేశభక్తులు తమ ప్రాణాలను పెట్టారు. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి
అనేక మంది ఒక ప్రదర్శన చేశారు. మనం తప్పకుండా గుర్తుంచుకొని గర్వించి వాళ్ళందరినీ కూడా మనన చేసుకొని మన చరిత్రను మన యొక్క ఉన్నటువంటి స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని ఇంకా కీర్తిపదంగా చేయాలని నేను హృదయపూర్వకంగా భావిస్తూ మనము మంత్రిత్వ శాఖ కిషన్ రెడ్డి గారు ఆయన మంత్రి అయిన తర్వాత రామప్ప దేవాలయానికి అంతర్జాతీయ యునెస్కో గుర్తింపు రావడం ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అలాగే తెలంగాణలో కూడా 1000 స్తంభాల గుడి, రామప్ప దేవాలయం, అలాగే ఇప్పుడే జోగులాంబ, ఇలాంటి మన గోల్కొండ దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కుతుబ్ షాహీ టూమ్స్, ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి చేస్తూ జాతీయ స్థాయిలో మరియు ప్రాంతీయ స్థాయిలో మన సంస్కృతిని మన సాంప్రదాయాన్ని నిలుపుకోవడమే భారతీయ విశేషత అని, ఈ సంస్కృతి మన అందరినీ కూడా కాపాడుతుందని, రేపు మన యొక్క తెలుగు సంవత్సరం ఉగాది, ఆ సందర్భంగా నూతన సంవత్సర తెలుగు సంవత్సరాన్ని కూడా నేను మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన యొక్క భారతీయతను, భారతీయ సంస్కృతిని, భారతీయ భాషలను ఈ మూడుని మనం పెంపొందించుకొని దేశ సమగ్రత సమైక్యత కోసం కూడా మనందరం కూడా పాటుపడాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రత్యేకించి మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. बहुत बहुत आभार माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। दिव्य सज्जनों, माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी जो माननीय संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े डिपार्टमेंट का दायित्व भी आपके कंधों पर है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय को यह सौभाग्य प्राप्त है कि आपकी ऊर्जा, आपके विजन, आपकी सोच ने एक मंत्रालय की तमाम गतिविधियों को नए आयाम दिए हैं, नए विस्तार दिए हैं, और उसी का परिणाम है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 दिवसीय ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे आए अपने संबोधन के लिए। गौरव पेद्दलु, భారత ఉపరాష్ట్రపతి, మార్గదర్శకులు, ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారు, హర్యానా గవర్నర్ పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు, అతిథులు, కవులు, కళాకారులు, సంగీత విద్వాంసులు, సాంస్కృతిక శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు, పత్రికా విలేకరులు, అనేక మంది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 600 వరకు కళాకారులు, ముఖ్యంగా ట్రైబల్ గిరిజన ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి కళాకారులు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి భారత ప్రభుత్వం తరఫున, భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ తరఫున హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. కరోనా కారణంగా గత 3 సంవత్సరాలుగా మరి జరగాల్సినటువంటి సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు జరగలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే మనము పెద్ద ఎత్తున వ్యాక్సినేషన్ మనము నిర్వహించుకుంటున్న సందర్భంగా ఈరోజు ఒక విశ్వాసంతో, ధైర్యంతో ఈరోజు మనమందరం కూడా బయట తిరుగుతూ ఉన్నాం.
దానికి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో వ్యాక్సినేషన్ ఏదైతే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ మన దేశంలో ఈరోజు 185 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ జరిగింది. ఏందిరా రావట్లేదరా? అందుకే ఈరోజు మరి ఈ యొక్క రాష్ట్రీయ సాంస్కృతిక మహోత్సవ్, నేషనల్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్, జాతీయ సాంస్కృతిక మహోత్సవాలు నిర్వహించాలని చెప్పి మరి మా శాఖ అధికారులు ఆలోచన చేసినప్పుడు నేను గౌరవనీయులు మన ఆదరణీయ భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని అడిగి నేను మా తెలుగు రాష్ట్రాలలో పెట్టుకుంటాను, మీరు అనుమతి ఇవ్వండి అంటే ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మరునిమిషమే విజయవంతంగా ఆ కార్యక్రమాలను నిర్వహించని చెప్పి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధానమంత్రి గారు అంగీకరించారు. వారి అనుమతితో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సంస్కృతికి, సంగీతానికి, సాహిత్యానికి, భారత స్వతంత్ర సమర పోరాటాలకు, అనేక రకాల చర్చా వేదికలకు నిలయమైనటువంటి రాజమహేంద్రవరంలో, రాజమండ్రిలో 26-27 తేదీల్లో అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 29-30 తేదీల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో ఏదైతే కళలకు అత్యంత ఆదరణ ఇచ్చి అనేక రకాలుగా కట్టడాలు కానీ, సాహిత్యం కానీ, సంగీతం కానీ, నృత్యాలకు కానీ చాలా భారతీయ సాహిత్యానికి, భారతీయ సంస్కృతికి జీవం పోసినటువంటి కాకతీయ మరి సామ్రాజ్యానికి కేంద్రమైనటువంటి ఓరుగల్లు నగరం వరంగల్ పట్టణంలో 29-30 తేదీల్లో ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. చివరగా మన ఉభయ రాష్ట్రాల గతంలో రాజధాని, ఈరోజు తెలంగాణకు రాష్ట్ర రాజధాని మన భాగ్యనగరం, మన హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యొక్క ఉత్సవాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడిప్పుడే గౌరవనీయులు భారత ఉపరాష్ట్రపతి కరకమలాలతో ఈ యొక్క ఉత్సవాలను మనం ప్రారంభించాం.